Good evening. Today we are going to discuss linear programming problems. Linear LPP, linear programming problems. What is meant by linear programming problem? So, linear programming problem, it is a mathematical programming or it's a technique. Main is to optimize performance. To optimize performance. To optimize performance based on the resource available in an organization. So there is some resource constraints in an organization. Or organization based on the size of the organization, the resource will be differ. ஏன்னா ரிசோர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன் வேற வேற இருக்கும் based on the resource constraints, based on the limited resources available in an organization, the performance is to be optimized with the help of linear programming problem. ரிசோர்ஸ்ல என்ன சிம்பிளா நம்ம வந்து 4M சொல்லிடலாம். என்னது machine, money, manpower, then manpower, then materials. So these are some resources. So the linear programming problem means it's a technique, it's a mathematical technique, because here we are going to use the mathematical models, equations, numerical values. Right? It's a mathematical technique to optimize performance under a set of resource constraints, under a set of resource limitations which is specified by an organization. ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருக்க ரிசோர்ஸை பேஸ் பண்ணி அவர் பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல். இஸ் நத்திங் பட் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம். இதில் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், அசைன்மெண்ட்ஸ், இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எல்பிபி தான். எல்பிபியோட எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன் தான். Transportation to make the minimum cost for transportation, and assignment means assignment minimum cost assign பண்றது. Is some application of linear programming problem. Simple extension of LPP சொல்லுவோம். ரைட்டா? Some of the application is actually product mix. This type of problem வந்து we can find the best solution by using LPP. Product mix problem. Product mix தெரியும். HUL இருக்குது. அங்கே வந்து மோர் தென் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, சேம் டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. ரைட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீ, காஃபி அண்ட் சோப் சம்மந்தமே இல்லை. இன்டர்னல் கன்சப்ஷன், எக்ஸ்டர்னல் கன்சப்ஷன் ரெண்டுமே சம்மந்தமே இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ப்ராடக்ட் மிக்ஸ். ரைட்டா? வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். ரைட்? தென் டயட் பிளானிங். தீஸ் ஆர் சம் applications of LPP. Diet planning, then cargo loading, right? Cargo loading, then capital budgeting, then HR planning, manpower planning. So these are some examples, some applications of LPP. So before going to the problem, just we have to know some important terms which are used in this topic. Right? So அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா decision variable சொல்லுவோம். decision variables. So decision variable வந்து the variable which decides gives the solution for the problem. So அதெல்லாம் decision variable தான். இங்கே உங்கள் புக்கில் எத்தனை வேரியபிள் இருக்கோ அத்தனை வேரியபிள் வந்து டிசிஷன் வேரியபிள்ஸ் தான். The based on the problem. So that means the variable which gives the solution for the LPP, that variable is called as decision variable. Right? So அதே மாதிரி basic solution நான் ஸ்பெஷல் சொல்கிறேன், இப்போ சம்மரப்பு சொல்கிறேன். பேசிக் சொல்யூஷன் n number of variables இருக்கும் கொஸ்டினில். n number of variables, there may be n number of variables, m number of constraints, limitations. n number of variables, n number of constraints. Right? So in a linear program வந்து பார்த்தீங்கன்னா n number of variables இருக்கலாம், n number of constraints, there means limitations in a linear program problem. LLP வந்து பார்த்தீங்கன்னா n number of variables இருக்கும், m number of constraints இருக்கும். So simply put m minus n equal to 0.
That means n number of variables minus m number of constants equal to 0, and we will obtain some variables. We will obtain the solution for some variables. That variables is called as basic variable. If you put n minus m equal to 0, then remaining variables we will find the value. We will find some solution for the remaining variables. That solution is called as basic solution, right? Then constraints. What is meant by constraints? Right, so simply we can say it's a limited limitations on the given problem for the solution. Right, so ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வந்து ஒரு limitations இருக்கும். For example, simple சொன்னா limited resources, that is called as constraints. In organization, limited resources, this is also constraints, right? So restriction on the problem solution, right? These constraints. Then feasible solution என்ன? Right, so the solution which satisfy all the constraints in the problem, right? So which satisfies all the conditions in the problem, or all the constraints in the problem. That is called as feasible solution. For example, if I want to reach a center from my house, there are a lot of ways to reach center, right? So that is nothing but feasible solution. That means the solution which satisfy my condition. That condition is just I have to reach the center from house to center, right? There are a lot of ways through we can go by. I can come via on you, then go to point to center. There are a lot of ways, right? So all solution which satisfy my condition, but which one is called as optimal solution, right? So it's simply we can say is best solution, right? So among all variable all alternative solutions, there are a lot of feasible solutions, right? So all best is right? So simply we can say is minimizing the cost, or minimize the maximum output, right? Simply we can say optimize, right? Best of all feasible solution, right? So I can reach our center. In my case, I can reach my center from my house via air, because it the time consumption as well as cost, petrol cost is somewhat low with compared to other solutions, other alternatives. So that is nothing but optimal solution. அதான் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் உங்கள் கண்டிஷன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி நிறைய சொல்யூஷன் இருக்கும். அதில் பெஸ்ட் எது? நீங்கள் டைம் கன்சப்ஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் காஸ்ட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த நம்ம சொல்யூஷன் சொல்கிறோம், பெஸ்ட் சொல்யூஷன். That is called as feasible solution. Then unbounded solution. Unbounded solution means simply we can say objective function increase to infinity. Objective function can be increased or decreased to infinity. Infinity increase ஆகும், அதாவது ஒரு ப்ராப்பர் சொல்யூஷனே வராது. That is called as unbounded solution. Then inconsistent solution. That means the solution does not exist for the problem. Solution does not exist, right? That is nothing but inconsistent problem, right? So either basics, some basic terms involved in the LPP. Then based on the problem, first one, the objective function. It is also called as cost function. The main objective of the LPP is to get minimum or maximum output, maximum profit.
right? This is the objective of the LPP, right? So objective function also called as cost function. At the same time, it used to find the maximum or minimum profit for an organization within the limited resources available, right? Is objective function. Then constraints பார்த்தோம், right? So decision variable பார்த்தாச்சு, right? So let me start the problem. and the problem solutionல வந்து உங்களுக்கு எப்படி இந்த termsலாம் என்னன்னு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சொல்ற புரியுதாப்பா? So LPP is nothing but linear programming problem is nothing but it is a mathematical technique to optimize performance under a set of constraints or limitations or restraints, right? Which the resources are available in an organization. This is maybe a manpower, machine, and அது என்ன சொல்லலாம், நான் 4M குள்ள எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம். machine, manpower, money, materials, right? So this is nothing but LPP, right? So நான் first problem பார்ப்போம். புரியுதா அப்ப சொல்றது? Yes sir. So okay, first problem, use simplex method. Linear programming by LPP la வந்து is one of the method, simplex method. So maximize that we have to find the maximum profit, right? So z is equal to m4x4 x1 plus 10x2, right? Then this is nothing but objective function, because objective function is nothing but cost function. It is nothing but to find, it is used to find the minimum or maximum profit for an organization. So above the maximize z, that is nothing but objective function. Then subject to is nothing but, these are called nothing but constraints. There are 3 constraints, that means limitations, limited in resources. So resources are limited are 2x1 plus x2 less than equal to 50 and 2x1 plus 5x2 less than equal to 100, then 2x1 plus 3x2 less than equal to 90, and x1 x2 must be greater than equal to 0. That means the x1 and x2 value must be non-negative. It may be 0 or more than 0, that means greater than 0, but it won't be in negative. That is meaning of this, right? So the x1 x2 is nothing but decision variable. This is called a decision variable. That means this variable gives the solution for the question. So that is nothing but decision variable, right? So let me start the problem. Objective function, constraints and decision variable, right? வர ஃபார்ம்லாம் அங்கே சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. So first thing, we have to convert the canonical form into standard form. Simple standard form கூட போட்டுக்கோங்க, right? So standard form, right? That means we have to convert the given constraints, limitations, canonical form. It is in canonical form, greater than equal to, less than equal to இருக்கு. So அது வந்து we have to convert into the standard form. அது equal to நம்ம convert பண்ணணும். How can we convert, right? So அதில் வந்து you have to check the symbols. என்னென்ன symbol கொடுத்துருக்கு? So symbols are less than. So less than means it's a slag variable. Greater than means surplus, but the greater means surplus, the slag, right? So at the same time, slag means simply we can say that means here since in LPP problem slag variable means it denotes unused old resources. Surplus means extra resources, right? So less than equal to means we have to add slag variable. Greater than means we have to subtract surplus variable plus one artificial variable. இது உங்களுக்கு இல்லை, அதனால் எடுக்கல விட்டுரு, ஜஸ்ட் நம்ம இதுக்குள்ள போவோம். ஸோ ஹியர் less than equal to, ஸோ அப்போ just we have to add one slag variable.
then here also less than equal to, so we have to add slack variable, and third one it is also less than equal to, so we have to add another slack variable. So take it as s1, s2, s3. We have to introduce 3 slack variable to make the canonical form into standard form, right? So let me start the problem. So first standard form, first என்ன கொடுத்திருக்கு, maximize z equal to 4x1 plus 10x2, 4x1 plus 10x2. இங்க எல்லாமே less than equal to தான். So அப்ப no need to introduce surplus variable. surplus நமக்கு introduce பண்ணனும் அவசியம் இல்லை. surplus வந்தா கண்டிப்பா அங்க artificial variable வரும், ரைட்டா? artificial variable வரும். So here no need to introduce artificial variable. So அப்ப just 4x1 plus 10x2 plus we have to introduce 3 slack variables, 0s1, 0s2 plus 0s3. That is coefficient of s1 s2 must be 0, right? So 3 slack variable introduce பண்ணுங்க, because 3 equation may less than equal to, so அப்ப 3 slack variable introduce. Then subject to, that means constraints. So first equation 2x1 plus x2. So we have first la வந்து எதை introduce பண்றோம், slack 1 introduce பண்றோம். சும்மா s1 s2 s3 போடலாம். first equation s1, second வந்து x2, third s3. அப்ப s1, then second and third இல்ல 0s2 plus 0s3 equal to 50. That means less than equal to converted into 50. Then next 2x1 plus 5x2. Here we are introducing the second slack. So 0s1 plus s2 plus 0s3 equal to 100. Then third 2x1 plus 3x2. Here we are going to introduce the third slack variable, 3x2 plus 0s1 plus 0s2. So remaining other slacks are 0. So here s3 equal to 90, right? So since here the variables are x1, x2, s1, s2, s3, so all variables must be non-negative, right? And question உங்களுக்கு x1 x2 தான் இருக்கும். நம்ம இங்க slack introduce பண்ணதுனால s1 s2 s3 all must be greater than equal to 0, right? உங்களுக்கு புரியுதாப்பா? புரியுது. Right. Okay, right. So here first we have to find the basic solution for the problem. That means first step is we have to convert the canonical form into standard form. Then the second step is how to convert the standard form by introducing slack variables or surplus variable based on the question. Here all the constraints are having less than equal to symbol, so that is nothing but we have to introduce slack variables, otherwise we have to introduce surplus. So by introducing slack variables, just we have converted the canonical form into standard form. The first step completed. Second one is to find basic solution. So here n number of variables, total number of variable is 1, 2, 3, 4, 5. This is nothing but decision variable, and these two are slack variables. These three are slack variables, right? So here total number of variable is 5. Number of constraints 1, 2, 3. 3 equations. So to obtain basic solutions, we have to put n minus m equal to 0. That means 5 minus m 5 minus 3 equal to 2. So that means we have to put 2 variables 0. That variables are decision variable. Adha nam x put x1 rendu variable. So x1 x2 must be equal to 0, right? எப்பவுமே decision variable 0 வரும். x1 equal to 0, x2 equal to 0. நீங்க கரெக்ட்டா இந்த வேரியபிள் வரும், 2 வேரியபிள் வரும். number of variables minus number of constraints நீங்க செப்பரேட் பண்ணா you will get the values that we have to put that values equal to 0. So these two நீங்க 0 போற அந்த value is nothing but it is called as non basic variable. Non basic variables. And what you obtain, that is called as basic variables. s1 s2 s3 க்கு ஆன்சர் கிடைக்கும், ரைட்டா? அத பாப்போம் நம்ம. This is called as basic variable.
non-basic variable. Then we have to substitute x1 x2 equal எப்படி x1 x2 0 னு சொன்னோம். n number of variables 5, number of constraints 3, n minus m equal 2. so அப்ப first 2 க்கு நம்ம 0 போடணும். so 2 x1 equal 0, x2 is equal to 0. substitute in the first equation m1 2 னு வெச்சுக்கோமே. substitute in first the equations. அப்ப first equation வரும் x1 x2 both 0 0 ஆச்சுனா s1 equal to 50, right? so x1 equal to 50, then second s2 is equal to 100, then third equation s3 is equal to 90, because all values will be 0. x1 x2 subsequent எல்லாமே 0 ஆகும். so அப்ப these three values is called as basic variables. This solution is called as, that means three solutions, three variables are basic variables. This solution is called as basic solution, right? Since n minus m equal to 0, by putting the remaining variables is equal to 0, you will get some values, some solution. That solution is called as basic solution. That variable is called as basic variables. Here x1 equal to 0, x2 equal to 0 வந்து non basic variable. இதுக்கு 0 போடல, non basic variable. ரைட்டா? இதெல்லாம் ஒன் வேர்டுக்காக சொல்றது, தியரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல சொல்றேன். ரைட்டா? Right. so இப்போ we have to find the optimal solution. The main objective is we have to find the optimal solution, right? எப்படி பண்றது பாப்போம். right, so initial iteration first என்ன கொடுத்திருக்கு, this is called as cost vector cb, so then yb, then xb, suffix ல போடுங்க, xcb yb xb. cb is a cost vector, cost function, cost value. Then yb is nothing but variables, it may be a slack or surplus or decision variable. Then xb is nothing but resource level ன்றது இது resource level of resources, right? Then here we have two decision variables, x1 and x2. in our question we have two decision variables, then three slack variables, s1, s2, then s3, right? so just we are forming the iteration table to get the optimal solution, right? so the cost initially we have to put 0 0 0, because standard formula s1 s2 s3 ஓட basic coefficient we have put as 0. so அததான் இங்க 0 0 0. என்ன slack variable, என்னென்ன variable இருக்கு, s1 s2 s3, இதோட coefficient 0, இதோட coefficient 0, இதோட coefficient 0. நம்ம இதெல்லாம் அப்படி தான் போட்டுருக்கோம். that means by introducing the slack variables, just we have introduced three slack variables to convert the canonical into standard form. so the coefficient of three slack variables is 0. so அதனால அதே 0 தான் இங்கே போடுறோம். s1 ஓட coefficient 0, s2 coefficient 0, s3 coefficient 0. xb, right? so xb சொன்ன resource level, first க்கு 50, second க்கு 100, third க்கு 90. then x1, take the first equation, standard form first equation பாருங்க, 2x1 plus 1x2 1s1 0 0. அப்ப 2x1 1x2 1s1 0 0. then second value 25010, so 2x1 5x2 0 1 0. then last equation 23001, 23001. likewise we have to form the table. இது வரைக்கும் புரியுதாப்பா? புரியுது சார். Yes sir. right, then put zj and the next column zj minus cj, then here cj is nothing but is objective function values. எனக்கு objective function 4 10 0 0 0. so 4x1
10x2 0s1 0s2 0s3. First find, we have to find the எதுக்கு இது பண்றோம், to get the optimal solution. First optimality check பண்றோம் ரைட்டா. to checking the optimality we are using this method ரைட்டா. right, so first right, first find the z value. So we have to multiply, that means இங்க ஃபார்முலா எழுதுறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. zj is equal to cb into xb, summation of cb into xb. wait பண்ணுங்க. Right, so zj is equal to summation of cb into xb. Right, so here 0 into 50 0 plus summation plus போறோம், 0 into 100 0 plus 0 into 90 0, so entire value is 0. Then once again 0 into 2 0, 0 into 2 0, 0 into எல்லாமே 0 தான், 0 போட்டுருக்கேன். Then 0 into 1 0 plus 0 into 5 0 plus 0 into 3 0. So all value will be 0 because என்ன reason அப்படின்னா just we have a cost values 0, all cost values are 0. so அந்த கான்செப்ட்னால எல்லாமே 0 வரும். நாம நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணா 0 into 50 plus 0 into 100 plus 0 into 90, that entire value is 0. Then for this column 0 into 2 plus 0 into 2 plus 0 into 2, so answer will be 0. right, then based on the xj minus cj கண்டுபிடிக்கணும். so xj minus cj here we have no value, so just we can find from the x1. so 0 minus 4 minus 4, 0 minus 10 minus 10, then 0 minus 0 0 minus 0 minus 0. புரியுதா பாது? புரியுது சார். right, so now we have to find the key equation to find the next iteration. key equation கண்டுபிடிச்சு அந்த iteration நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி அது நம்ம ஆப்டிமாலிட்டி வரத செக் பண்ணனும். எதுக்கு நம்ம key equation கண்டுபிடிக்கணும், why we have to find key equation? so just go and check zj minus cj values. here we have minus 4 minus 10 minus 0 0 0. so if all value zj minus cj must be greater than equal to 0. if all values zj minus all values of zj minus cj are 0 means are greater than equal to 0 means the entire problem has optimal solution. but here two values are in negative, so we have to find the key equation to proceed next iterations. so அடுத்த iteration போறதுக்கு ரீசன் இதுதான். zj minus cj இப்போ நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ல வந்து dj வந்து நெகட்டிவா இருந்துச்சுனா just we have made some loop and then make some reallocations and we have made some reallocations and then we have found some values. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும், பட் இங்கே we have to check zj minus cj value. it must be greater than equal to 0. suppose it less than 0 means just we have to go for the further iterations. ரைட்டா. ஸோ இது எப்படி நம்ம கீ ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது, எதை பேஸ் பண்ணி ஐட்ரேஷன் மிஸ் எங்கே ப்ராசஸ் பண்ணாலும் we have two negative values minus 10 minus 4 most negative right? value so sir, என்னப்பா most negative value most negative we have to select most negative value. so most negative value நீங்க செலக்ட் பண்ணனும். most negative value இது 10. so அப்ப we have to this is our this is called as key column LUMN key column. right, so first step நம்ம என்ன பண்ணிக்கனா zj minus cj எல்லாமே 0 0 0 க்கு மேல இருக்கான்னு பார்க்கறேன். ஆனா நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ்ல இருக்கு. சோ அப்ப சம் கம்ப்ளீட் ஆகல, நம்ம ஆப்டிமாலிட்டி கொண்டு வரல. சோ அப்ப நம்ம வந்து கீ காலம் செல் பண்ணனும். எதுக்கு ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கீ காலம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. then we have to find the key row. how can we find the key row? key row எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? just find the theta value.
Yeah. So theta value, right? Theta க்கு என்ன ஃபார்முலா இங்க எழுதுறேன். Theta is equal to minimum of xp divided by AIR. A suffix IR. xp divided by A ன்னு வச்சுக்கோங்க. xp divided by AIR. AIR is nothing but this is a key column. This is nothing AIR. A1, A2, A3. Right? Notation தான். Right? So அப்ப first வந்து பாருங்க, first value வந்து என்னது? xb is 50. 50 divided by 1, 50. Then second 100 divided by 5, 20. That is the formula. xb divided by AIR. AIR is nothing but your key column value. Then 90 divided by 3 is 30. Right? இதுக்கு to find key column, ஏன்னா நம்ம key column கண்டுபிடிச்சா தான் அந்த காலத்தை பேஸ் பண்ணி, that is nothing but key equation, அந்த equation பேஸ் பண்ணி we will start the next iteration. Based on the key equation we can easily find the next iteration, right? So இப்போ இதில் வந்து நான் என்ன சொன்னேன், minimum we got 3 values, 50, 50, 20, 30. So minimum value is 20. So this is nothing but our key. It's called as key row. This 5 intersection of both key rows and key columns, this 5 is called as key element. Key row, key column, key element. புரியுதாப்பா? Okay, sir. சரி, go to the next problem, next step. Okay, sir. அடுத்த ஸ்டெப் போலாமா? ரைட். ஸோ இப்போ சொல்லுங்க சார். அந்த கீ காலம் -10 இருக்குல்ல சார், அதை எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க? கீ காலம் -10 வச்சு கீ காலம்னு மார்க் பண்ணீங்கல்ல சார், அதை எப்படி -10 எடுத்தீங்க? அதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செக் பண்ணணும், ZJ - CJ வேல்யூ செக் பண்ணணும். இட் மஸ்ட் பி கிரேட்டர் than equal to 0. இங்கே கிரேட்டர் than equal to எல்லா வேல்யூ நீங்கள் வந்து 1, 2, 3, 4, 5. மைக் கொஞ்சம் இது மியூட்டில் போட்டுருங்க. ZJ - CJ கிரேட்டர் than equal to 0 இருக்கணும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have 1, 2, 3, 4, 5 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ZJ - CJல. அது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து 0 இல்லை 0வோட அதிகமாக இருக்கணும். பட் இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது, 3 வேல்யூ 0 இருக்குது, ஒரு வேல்யூ 2 வேல்யூ வந்து -4, -10 இருக்குது. ஸோ அப்போ சின்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கனால ப்ராப்ளம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகலை. தட் மீன்ஸ் த ப்ராப்ளம் ஹேஸ் நாட் feasible சொல்யூஷன். அந்த feasible சொல்கிறேன், இட்ஸ் நாட் an optimal solution. Problem has not optimal solution. ஏன்னா ZJ - CJ வந்து greater than equal to 0 இல்லை, 2 வேல்யூ நெகட்டிவ் இருக்குது. இப்போ நம்ம 2 நெகட்டிவ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணோம். பட் இங்கே நமக்கு 2 நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்குது, அதில் மோஸ்ட் நெகட்டிவ் செலக்ட் பண்ணுங்க. அதாவது சிம்பிளாக சொன்னால் -4, -10 விட எது சின்ன வேல்யூ, -10 சின்ன வேல்யூ, இல்லாட்டி மோஸ்ட் நெகட்டிவ். ரைட்டா? -4, -10, ரைட்டா? -2, 0வோட -1 கம்மி, -1ஓட -2 கம்மி, -2ஓட -3 கம்மி, -4ஓட -5, -6, -10 கம்மி. ஸோ மோஸ்ட் நெகட்டிவ் வந்து 10. அதை தான் நான் இங்கே இது செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன், 4 செலக்ட் பண்ணுவேன். இப்போ ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் தான் நீங்கள் அதான் செலக்ட் பண்ணுவீங்க. 2, 3 நெகட்டிவ் இருந்தால் மட்டும் மோஸ்ட் நெகட்டிவ் செலக்ட் பண்ணுவேன். ஓகே சார். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன். இப்போ இனிஷியல் ஐட்ரேஷன் முடிச்சாச்சு. இப்போ ஐட்ரேஷன் 1 எடுப்போம். ஐட்ரேஷன் 1, ரைட்டா? ஐட்ரேஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, அதுக்கு தான் நம்ம வந்து கீ ரோ கீ காலம் கண்டுபிடிச்சோம். ஜஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்ச காலம் வந்து நத்திங் பட் two formulas should be used here. First formula, new key equation is equal to old key equation divided by key element. Key element, right? Then new equation equal to old equation minus corresponding
column coefficient into new key equation. These two formulas are used to find the next iteration table. Based on these two formula we have to find the next iteration table, iteration values. And also எப்படி பண்ண பார்ப்போம். So first as usual same procedure to be followed. CB YB XB, then two variables x1 s2, 3 slash s1 s2 s3. Right. So first thing இப்போ நம்ம வந்து based on this is called as this okay, based on key row and key column we have to swap the variables. எப்படி swap பண்றது? just எந்த row இது? second row. So we have to start from the second row. second row தான் நம்ம start பண்ண போறோம். ஏன்னா because we have found key row as key column. just here key row is nothing but second row. So we have to start from second row in the next iteration. ரைட்டா? ஸோ அதில் நமக்கு கீ காலம் என்னது? இதுதான் கீ ரோ. இது ரைட்டா? கீ காலம் கீ ரோ. கீ காலம் எந்த வேரியபிள் இது? x2. ரைட்டா? இதோட சிஜே வேல்யூ என்னது? 10. அதான் நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த செகண்ட் ஈக்குவேஷன். ஏன்னா we have found key column key row. ரைட்டா? ஸோ செகண்டில் வந்து நம்ம 0 s2 போடுவோம். ரைட்டா? இப்போ கீ காலமோட வேரியபிள் என்னது? x2 வேரியபிள். கரெக்டா? அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னது? 10. பாருங்க, கீ காலமோட வேரியபிள் x2, அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் 10. ஸோ அந்த x2 வேரியபிள் தான் நான் இங்கே ரீப்ளேசிங் த ஸ்லாக் டு this variable x2 and replacing the cost with the coefficient of x2. அதான் இங்க பண்ணிருக்கேன். ஓகே சார். புரியுதா? ரைட். CG வந்து 4 10 0 0 0. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்? நியூ கீ. we have to find new key equation. நியூ கீ equation எந்த இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? செகண்ட் ரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதை ஸ்வாப்பிங்காக பண்ணியாச்சு. அண்ட் கீ ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா என்ன? ஓல்டு கீ ஈக்குவேஷன் டிவைட் பை கீ எலமெண்ட். ஓல்டு கீ ஈக்குவேஷன் என்னது? இதுதான் ஓல்டு கீ ஈக்குவேஷன். இதுதான் ஓல்டு கீ ஈக்குவேஷன். கீழே நம்ம கண்டுபிடிச்ச செகண்ட் ரோ அதில் என்ன இருக்குது? 100 2 5 0 1 0 இருக்கு. இதுதான் செகண்ட் ரோ. என்ன ஃபார்முலா? நியூ கீ ஈக்குவேஷன் வந்து ஓல்டு கீ. திஸ் இஸ் ஓல்டு கீ ஈக்குவேஷன் டிவைட் பை எலமெண்ட். கீ எலமெண்ட் வந்து எவ்வளவு? கீ எலமெண்ட் வந்து 5. திஸ் இஸ் கீ எலமெண்ட் 5. ரைட்? ஸோ டிவைட் பை 5. ஸோ we have to divide by each and every element. So we have to divide each and every element by 5. ரைட்டா? ஸோ by 5. இப்போ இங்கே என்ன? 100 by 5 20. அடுத்து 2 by 5 100. இது வந்து 20. This is 2 by 5. Then 5 by 5 1. Then 0 1 divided by 5 0. Okay. So this is 1 by இது வந்து 0. புரியுதா? பாரு, this is called as new key equation. புரியுதா? எஸ் சார். எஸ் சார். புரியுது சார். Okay. So further we have to find the first row as well as third row. இங்க நீங்க எந்த வேரியபிள் ஸ்வாப் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம கீ ரோ மட்டும் ஸ்வாப் பண்ணோம். ரைட்டா? ஸோ இங்கே அதே சேம் தான். அப்போ இங்கே வந்து 0 s1, இங்கே 0 s3. But we have to use the second formula, this formula, to find the new equation. New equation is row 1 and row 3. ரெண்டுமே new equation தான். ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். நான் ஃபர்ஸ்ட் ரோ எடுக்கிறேன். ஸோ ஃபார்முலா என்னது? ஓல்டு ஈக்குவேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ரோவோட ஓல்டு ஈக்குவேஷன் வேல்யூ என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ரோ மீன்ஸ் டேக் த ஃபர்ஸ்ட் ரோ வேல்யூ. ஃபர்ஸ்ட் ரோ வேல்யூ என்னது? 50 2 1 1 0 0. This is the first value.
That means formula is old equation. This is old equation. 50 2 1 S1 1 0 0 old equation முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம ஃபார்முலா படி என்னது old equation minus corresponding column coefficient into new key equation, ரைட்டா? just okay. next say இது வந்து old equation முடிஞ்சிச்சு. then corresponding column coefficient into new key equation. right, new key equation, right? okay, just we are dealing with the first row, am I right? so first row இருக்கும். so first row la corresponding column coefficient means check the key column, right? key column check பண்ணுங்க. this is the first row. அதுல corresponding coefficient is this is corresponding column coefficient, right? the key column in the first row இது 1. அப்ப 1 into 1 into new key equation. new key equation இதுதான் new key equation. 20 2 by 5 1 0 1 by 5 0. இந்த மேல எழுதிக்கோம்ல செகண்ட் ரோல, அதான் this is nothing but new key equation. 20 2 by 5 1 0 1 by 5. so corresponding column coefficient வந்து நான் எந்த row கன்சிடர் பண்ணோ அந்த ரோல தான் key column value, ரைட்டா? so அப்ப 1 into 20 20 1 into 2 by 5 2 by 5, then 1 into 1 1 1 into 0 0 1 into 1 by 5 1 by 5 1 into 0 0. ஏன்னா நியூ நான் எதனை தனியா எழுதுறேன், செக் பண்ணு. நியூ கீ ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ரோ, புதுசாக கண்டுபிடி செகண்ட் ரோ 20 2 by 5 1 0 1 by 5 0. இந்த வேலை தான் இங்கே எழுதிருக்கோம், அதான் இங்கே எழுதிருக்கு. so as per the formula just we have to subtract these two value. 50 minus 3 30, then 2 minus 2 by 5. so LCM எடுத்தா 5 2s are 10 minus 2 by 5, so அப்ப 8 by 5. அப்ப இது 8 by 5. then 1 minus 1 0 1 minus 0 0 0 minus 1 by 5 minus 1 by 5 0 minus 0 0. this is new key equation. புரியுதாப்பா? Okay, sir. right, no need the calculator. calculatorலாம் தேவையில்லை இருக்கு. டேட்டாவே ஒர்க் பண்ணலாம். 30 வந்து கேன்சல் எழுதுறேன். 30 8 by 5 0 1 minus 1 by 5 0. once again by we have to find the third row, third new equation. new equation for the third row by using the same formula, that means old equation minus corresponding coefficient column into new equation. old equation is 92301, right? so old equation 92300 s1 0 s2 1. then corresponding column coefficient into new key equation. corresponding column coefficient, just go to the initial iteration and check the corresponding column corresponding key column என்னது 3. and third row தான் பார்க்குறோம். third row ல key element வந்து என்னது 3. so அப்ப something 3 into அதோட நமக்கு key column நான் எழுதுறேன். new key equation ஓட வேல்யூ என்னது 20 2 by 5 1 0 1 by 5 0, கரெக்டா? right, so அப்ப 3 into 20 60, 3 into 2 by 5 3 into 2 by 5 6 by 5 6 by 5. 3 into 1 3 3 into 0 0 3 into 1 by 5 3 into 1 by 5 3 by 5. remaining value 0.
ரைட் 3 into 0 0. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், சப்ராக்ட் பண்ணணும். 90 minus 60 30, 2 minus 6 by 5, 2 minus 6 by 5. ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தா 5 2s are 10 minus 6 by 5, அப்போ 4 by 5. This is 4 by 5. Then 3 minus 3 0, 0 minus 0 0, இது minus 3 by 5, 1 minus 0 1. This is our new key equation. That means third row. 30 4 by 5 0 0 minus 0. Okay. So அப்போ 30 right 30 4 by 5 0 0 minus 3 by 5 0. Right, இது எல்லாமே ரஃப் ஒர்க் தான்பா, நீங்கள் டேபிள் மட்டும் இருந்தால் போதும். ரைட், தென் ZJ and ZJ minus CJ. ஸோ ZJ 0 into 30 0, இங்கே எழுதுறேன் பாருங்க, தெரியுதான் பாருங்க. 0 0 into 30 plus 10 into 20 plus 0 into 30. ஏன்னா 0 into 30 plus 10 into 20 plus 0 into, ஏன்னா போனால் ஃபுல்லாக 0 வந்துச்சு, ஃபுல்லாக 0 போட இங்கே அப்படி போட முடியாது. அப்போ 0 plus 20 200 plus 30, அப்போ 0, அப்போ 200. தென் 0 into 8 0 தான் இது. அப்போ இது ரெண்டுமே 0 தான் வரும், எனக்கு கன்சிடர் பண்ண தவிர இதை மட்டும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க. 10 into 2 by 5, 10 into 2 by 5 2 4. Then 10 into 1 10. Then 10 into 0 0. ஏன் கன்சிடர் பண்ணால் இங்கே 0 into 1 0 தான் வரும், 10 0 into 0 0 தான் வரும். Then 10 into 1 by 5 2. 10 into 1 by 5 2. Right, then 10 into 0 0. So after finding this, we have to find ZJ minus CJ. 200 200 தான், மேலே வேல்யூலாம் இல்லை, CJலாம் இல்லை, XB தான் இருக்குது. ரைட், ஸோ 4 minus 4 ZJ 4, CJ 4, 4 minus 4 0, 10 minus 10 0, 10 0 minus 0 0, 2 minus 0 2, 0 minus 0 0. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்திருக்க வேல்யூ என்னது, 200 0 0, சாரி இது 200 விட்டுங்க, 0 0 0 2 2 0. அப்போ சின்ஸ் all Zij, sorry Zj minus Cj greater than equal to 0, ஏன்னா எதுவுமே நெகட்டிவ் வரல. ஸோ அப்போ that means the current basic feasible solution is optimal. So current basic feasible solution is optimal. That means it shows that no need to find the theta value. That means no need to go for the further iteration, because since Zj minus Cj all values are greater than equal to 0, so no need for the further iteration. Already the problem has an optimal solution. ஏன்னா போன சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா -4 -2 இருந்துச்சு, அதில் நம்ம மோஸ்ட் நெகட்டிவ் செல் பண்ணோம், ரைட்டா. ஸோ இப்போ இங்கே எங்கேயுமே நமக்கு நெகட்டிவ் வரல, எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான். எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து 200 விட்டுருங்க, இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும். 0 0 0 + 2 0. ஸோ அப்போ எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான், 0 ஆர் greater than equal to 0. ஸோ அப்போ the basic feasible solution is optimal. ZJ minus CJ தானம்மா, ZJ வந்து என்னது 2, 2 minus 0 2. ரைட்டா. ஸோ அப்போ since all values are greater than equal to 0, so the basic feasible solution, basic feasible solution எதுனா இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சதான் basic feasible solution. S1 S2 S3 basic solutionலாம் தான் basic feasible solution. அப்போ எல்லா basic feasible solutionக்கும் நமக்கு இங்கே optimal solution, இந்த கொஸ்டினுக்கு optimal solution இருக்கு. ஏன்னா since all ZJ minus CJ greater than equal to 0, இப்போ optimal solution என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம், ரைட்டா. ஸோ இப்போ பாருங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட்டு XPக்கு வாங்க, XPக்கு நேரம் இங்கே Z இருக்கு 200.
So this is the final answer. Maximum z equal to 200. Maximum profit is the answer. ரைட்டா? அதில் நம்ம டிசிஷன் வேரியபிள் 2 வேரியபிள் இருக்குது. அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ என்ன? ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பாருங்க x1 இருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வேரியபிள் சைடில் 3 வேரியபிள் இருக்குது, s1 s3 x2. ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் x1 இருக்கா? இல்லை. x2 ரைட், x2 வந்துருக்கு. x2 அப்படியே x2ல xb வேல்யூ என்னது? 20. ஸோ இந்த வேரியபிளில் பார்த்தீங்கன்னா there is no x1. ஸோ அப்போ simply we can put x1 equal to 0, then x2 equal to 20. இது ரெண்டுமே xb ஓட வேல்யூ தான். ரைட்டா? ஸோ அப்போ this is the decision வேரியபிள். நம்ம இப்போ நம்ம செக் கூட பண்ணிக்கலாம், அந்த ஆன்சர் கரெக்டாக செக் பண்ணிடலாம். எப்படின்னா கொஸ்டின் என்னது? மேக்ஸிமம் z கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் z ஈக்குவல் டு 4x1 ப்ளஸ் மேக்ஸிமம் z ஈக்குவல் டு 4x1 ப்ளஸ் 10x2 தான் கொஸ்டின். ரைட்டா? சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். x1 ஈக்குவல் டு 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அப்போ மேக்ஸிமம் z ஈக்குவல் டு 4 இன்ட்டு x1 வந்து 0 ப்ளஸ் 10 x2 வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 20யா? 20. ஸோ அப்போ 0 ப்ளஸ் 200. ஸோ இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு டேபிளில் வந்திருக்கு 200. புரியுதா? ஓகே சார். ரைட்டா? ஸோ லாஸ்ட் ப்ராப்ளம். ரைட்டா? ஸோ மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. பட் ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் இவ்வளோ ஈஸியாக கேட்க மாட்டாங்க. அதாவது இது வந்து என்னன்னா we have not formulated the equations from the given description. கொஸ்டின் எந்த கொஸ்டின் வந்து டேட்டா கொடுத்துருந்துச்சு, that means objective function and all constants were given in the problem, but we have to formulate the equations from the given description in the problem. அதுதான் மெயினாக வரும். ரைட்டா? இது வந்து பேசிக் லெவல். that means the main objective of this problem is how to solve the LPP using simplex method. இல்லை நிறைய மெத்தட் இருக்குது. கிராஃபிக்கல் மெத்தட் இருக்குது, சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் இருக்குது, பிகர் மெத்தட் இருக்குது, டூ ஃபேஸ் மெத்தட் இருக்குது, தென் சென்சிட்டிவ் அனாலிசிஸ் இருக்குது, நிறைய இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன். டியூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது, டியூயாலிட்டி இருக்குது. பட் உங்களுக்குலாம் அதெல்லாம் இல்லை. உங்களுக்கு டியூயாலிட்டி கன்வர்ஷன் இருக்குது, பட் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் எதுவும் இல்லை. மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. ரைட்டா? ஒரே ஒரு ப்ராப்ளமும் பார்த்தேன், பட் அந்த சொல்யூஷன் கொடுக்கல. இனிமேல் பார்ப்போம். ரைட்? ஸோ இப்போ ஹவு டு ஃபார்முலேட். இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து செஞ்சுருவீங்க, பட் கொஸ்டின் இப்படி இருக்காது, ஃபார்முலேஷன் மாதிரி இருக்கும். வெயிட் பண்ணுங்க. ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்ப்போம். இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் we have to formulate the equations. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா அந்த ப்ராப்ளம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, பட் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் பிகாஸ் உங்களோட 5 மார்க்ஸ் 4 மார்க்ஸுக்கு திஸ் இஸ் ஆப்ட் மீன்ஸ் ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும். ரைட்? ஸோ ரீட் பண்ணுறேன் பாருங்க. The company manufactured two types of cloth. Two types of cloth and so using 3 different colors of wool. 1 yard length of type A cloth, 2 types of cloth, 3 type of wool. Right? So at type A cloth require 4 ounce of red wool. ஒரு ஆன்ஸ்ன்றது மில்லிலிட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 29.5 மில்லிலிட்டர் சொல்லுவோம் ஒரு ஆன்ஸ். நீங்கள் இந்த இது லிக்யூட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா உங்களுக்கு தெரியும். லிக்யூட் மீன்ஸ் இந்த பெவரேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் மில்லிலிட்டர் கீழே அந்த ஆன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. ரைட்டா? ஸோ ஒன் ஆன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அரௌண்ட் 30 ml பட் எக்ஸாக்டாக பார்த்தா 29.5 ml மில்லிலிட்டர்ஸ்.
ரைட்டா. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு, க்ரீன் wool 5 ounce of green wool, then 3 ounce of yellow wool, right? இப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம்? Then type B cloth requires 5 oz of red wool, 2 oz of green wool, and 4 oz of 8 oz of yellow wool. Then the wool available for manufacture is 1000 oz, and red wool 1000, and green wool and 1200 of yellow wool. Okay, right? The manufacturer can make a profit of rupees 5 on 1 yard of type A and type A cloth, and rupees 3 on 1 yard of type B cloth. Find the best combination of quantities of type A and type B cloth which gives the maximum profit. So maximum profit கொடுத்துருக்கு. By solving LPP graphical, உங்கள் graphical மெத்தட்லாம் இல்லை, ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சிம்ப்ளக்ஸ் மெத்தட் இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண மெத்தட் தான் இருக்குது, ரைட்டா. ஸோ how can we formulate this problem, ரைட்டா? எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு, 2 types of cloth. ஸோ அப்போ type A, type B, ரைட்டா. 2 types of cloth கொடுத்துருக்கு. type A, type B. அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்கு, 3 types of wool கொடுத்துருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன கலர், ரெட் கலர், எல்லோ, ரெட்டு, எல்லோ, என்னது க்ரீனா, ஓகே, ரெட்டு, க்ரீன், எல்லோ 3 இருக்கு. ஸோ அப்போ ரெட் wool, green wool, then yellow wool, ரைட்டா. ஸோ இப்போ நான் கொஸ்டின் 3 ரீட் பண்ணுறேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுத்துருக்கு, right, 1 yard length of type A cloth require 4 oz of red wool, 5 oz of green wool, and 3 oz of yellow wool. ஸோ அப்போ டைப் ஏக்கு வந்து 4 ரெட்டு, 5 green and 3 yellow. 4 ரெட்டு, 5 green and 3 yellow. Then type B, for type B பாருங்க, type B வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு, 5 oz of red wool and 2 oz of green wool, then 8 oz of yellow wool. ஸோ அப்போ 5 2 8. ஸோ 5 வந்து 5 oz of red wool, then 2 oz of green wool, then 8 oz of yellow wool. Then கொடுத்துருக்கு. பட் we don't know the resource level. greater than equal to போகிறதா less than equal to போக தெரியாது, நம்ம இன்னும் நம்ம ரீட் பண்ணல, ஜஸ்ட் இது நம்ம கொடுத்துருக்கு வேலை செய்ய தெரியாச்சு, ரைட்டா. தென் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு, the wood available is very 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 important for availability தான் resource level. ஸோ availability என்ன கொடுத்துருக்கு, for the manufacturer is 1000 oz of red wool, 1000 oz of green wool, and 1200 of oil. அப்போ எதுக்கு availability கொடுத்துருக்கு, wool கொடுத்துருக்கு, ரெட்டுக்கு, க்ரீனுக்கு, எல்லோ கொடுத்துருக்கு. இங்கே ரெட் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க, ரெட்டுக்கு 1000, க்ரீனுக்கு 1000, அண்ட் எல்லோவுக்கு 2200. ஸோ அப்போ ரெட்டுக்கு நேராக இங்கே availability. ஸோ அதில் வந்து 1000, இது க்ரீனு 1000, எல்லோ 1200, ரைட்டா. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்கு, இப்போ நம்ம greater equal to less than equal செக் பண்ணுவோம். the wool available for manufacture is 1000. அப்போ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் OZ ஆஃப் ரெட் உள்ளே வந்து மேக்ஸிமம் குவான்டிட்டி வந்து 1000. தென் மேக்ஸிமம் குவான்டிட்டி ஆஃப் 1000 green wool. ஏன்னா மொத்தமே அதாவது wood அவைலபிள் அதிகபட்சமாக அவ்வளோதான் இருக்குது, மினிமம் அட்லீஸ்ட்ன்றப்பெல்லாம் கொடுக்கல. ஸோ நார்மலாக வந்து அவைலபிள் 1000, அப்போ அதிகபட்சமாக அங்கே 1000 தான் இருக்குது, அப்போ மேக்ஸிமமாக அங்கே 1000 தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ சிம்பிளி வி கேன் புட் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு, மூணுக்குமே less than equal to. Now wood available, that means maximum available of the particular quantity wool quantity வந்து 1000 for red, for green, for yellow, right? ஸோ அப்போ எந்த பக்கம் அவைலபிலிட்டி இருக்கோ அதை தான் நீங்கள் வந்து ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணணும். this is the first equation, this is second equation, this is third equation. அப்போ டைப் ஏவை x1 வச்சுக்கோங்க, டைப் 2வை x2 வச்சுக்கோங்க, இப்போ டைப் 3 தான் x3. இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் that is the first equation. then x1 plus 2x2, x1 plus 8x2,
this is the first equation, second equation, third equation. அப்ப here we have to use two decision variables x1 x2 and value must be greater than equal to 0, நான் நெகட்டிவா இருக்கணும். இப்போ நான் பண்ண ரைட் அண்ட் நோன் ஸ்டெப்லையும் கண்டுபிடிச்சலாம். எதை பேஸ் பண்ணி அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன், இது வந்து சப்ஜெக்ட் டு கன்ஸ்டன்ட்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எழுதுறோம், நான் எழுதலை. இப்போ நான் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எழுதுறேன். அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொன்னேன், இட்ஸ் அ காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். கொஸ்டினில் காஸ்ட் இருக்கும் பாருங்க, என்ன கொடுத்துருக்கு, the manufacturer can make a profit, that is a cost of rupees 5 on 1 yard of type A and rupees 3 on 1 yard of type B. So அப்ப type A க்கு 5 rupees, type B க்கு 3 rupees. So இப்ப இது வந்து என்னது क्वेश्चन மேக்ஸிமம் மினிமமா கீழே கொடுத்திருக்கு. மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் சப்போஸ் எதுமே கொடுக்காட்டி கன்சிடர்ஸ் மினிமம். இப்போ இங்க மேக்ஸிமம் z எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு, 5 rupees of type A. அப்ப 5 rupees of type x1 ரெண்டு rupees தான் கொடுத்திருக்கு. 5 rupees ஒன்னு கொடுத்திருக்கு, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 rupees ஒன்னு கொடுத்திருக்கு. அப்ப x1 x2. இப்போ பாருங்க x1 நம்ம என்ன எடுத்துறோம், டிசிஷன் நீங்க வந்து டிடெர்மைன் பண்ணனும். x1 வந்து என்னது, x1 type A, x2 type B. நீங்க இத வச்சும் x1 x2 ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அவைலபிலிட்டி வச்சு பண்றது ஈஸி. இப்போ இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 ஈக்குவேஷன் இருக்குனா 3க்கும் நீ x1 x2 x3 போடலாம். so this is the answer. so அப்ப ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன, மேக்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் 5x1 plus 3x2 then subject to 4x1 plus 5x2 less than equal to 1000, then 5x1 plus 2x2 less than equal to 1000, then last value 3x1 plus 8x2 less than equal to 1200, where x1, this is x1 x2 is greater than equal to 0. இதுக்கடுத்து நீங்க வந்து சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட்ல நீங்க யூஸ் பண்ணி z1 z and x1 x2 வேரியபிள்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். புரியுதாப்பா? புரியுது சார். டெசிமல்ல போடாதீங்க ஆன்சரை. அதாவது நான் இந்த ஆன்சர் சொல்றேன், x1 x2 வேரியபிள்ஸ் ஆன்சர் நீங்க ஃபிராக்ஷன்ல கூட போடுங்க, பட் டெசிமல் போடுங்க. இது வந்து நீங்க இது டிசிஷன் வேரியபிள் ஆன்சரை வந்து டெசிமல்ல போட வேணாம், பாயிண்ட்ல ஃபிராக்ஷன் வந்து ஃபிராக்ஷன்ல போடுங்க. சொல்லுங்கப்பா, புரியுதா? இது புரியுது சார். டவுட் இருக்கா? நோ டவுட் சார். இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ணி சொல்லுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போவோம். வேணாம் சார், உங்க இத வச்சே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சப்ஜெக்ட். நீங்க எதை வச்சு, அதாவது நீங்க கண்டுபிடிக்க ஆன்சரே கண்டுபிடிச்சலாம். அதாவது x1 x2 சப்ஸ்டிட் பண்ணா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ரிசல்ட் கிடைச்சிரும். அதை வச்சு நீங்க you can verify the answers, right? இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். உங்க புக்கு ஆன்சர் புக்கு क्वेश्चन நான் போகல, பட் உங்க புக்கு क्वेश्चन நான் வந்து கேட் பண்றேன். ரைட், நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். நான் டைரக்டாவே பண்றேன். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபார்முலேட் கொடுத்துருச்சு. ஸோ we have to formulate the LPP. ரைட்டா? find the number of maximum units of product A and product B to be manufactured to get the maximum profit. So அப்ப क्वेश्चन வந்து maximum profit. அப்ப objective function maximum இருக்கணும். ஒண்ணுமே கொடுக்காட்டி just consider minimum கொடுக்கலாம், minimum கொடுக்காம இருக்கலாம், பட் maximum கண்டிப்பா maximum கொடுத்திருக்கும். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலேட் பண்றேன். A firm manufacture two products A and B which the profit earned per unit are ₹3 and ₹4. That is nothing but objective function. ஏன்னா நமக்கு அது வந்து nothing but cost, ரைட்டா? நம்ம என்ன சொல்ல, objective functionன்றது ஒரு cost function தான், ரைட்டா? ரைட். ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே நான் டிட்டர்மைன் பண்ணிடலாம், பட் நான் அவைலபிலிட்டி பேஸ் பண்ணி நான் வேரியபிள்ஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுத்துருக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கு, ப்ராடக்ட் ஏ ப்ராடக்ட் பி. நீங்கள் இப்படி எழுதணும் அவசியம் இல்லை, இங்கே நீங்கள் காலம் வைஸ் எழுதலாம். நான் காலம் வைஸ் எழுதுறேன். இப்போ
ஒன்று ரோ வைஸ் எழுதுறேன். இந்த வாட்டி இப்படி எழுதிக்கிறேன், ப்ராடக்ட் ஏ ப்ராடக்ட் பி. ரைட், எப்படிலாம் ஆன்சர் ஒன்று தான். ரைட், ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கு, ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஈச் ப்ராடக்ட் இஸ் ப்ராசஸ்ட் ஆன் 2 machines M1 அண்ட் M2. ஸோ 2 மிஷினில் அது ப்ராசஸ் ஆகுது ஈச் ப்ராடக்ட். ஸோ அப்போ மிஷின் 1 அண்ட் மிஷின் 2. ரைட், ஸோ காலம் வைஸ் எல்லாம் இல்லை ரோ வைஸ் எடுக்கலாம். ரைட்டா, ஸோ ப்ராடக்ட் ஏ ரெக்கர்ஸ் 1 minute ஆஃப் ப்ராசஸிங் டைம் ஆன் M1 அண்ட் 2 minutes ஆன் M2. ஸோ ப்ராடக்ட் ஏக்கு என்னது 1 minute ஆஃப் ப்ராசஸிங் டைம் ஆன் M1. ஸோ 1 minute வச்சுக்கோங்க, மினிட் போட்டுப்போம். ரைட்டா, 1 minute ஆஃப் M1 அண்ட் 2 minutes ஆஃப் என்ன கொடுத்துருக்கு, 2 minutes on M2, while B processing 1 minute on M1 and 1 minute at M2. So product B வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 minute on M1, 1 minute on M2, ரெண்டுமே ஒன் தான். ரைட், ஸோ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்கு, மிஷின் M1 is available for not more than 7 hours 30 minutes. ஸோ availability is given. availability எது கொடுத்துருக்கு, ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கா ஆர் மிஷின் கொடுத்துருக்கா பாருங்க. M1 machine is the availability is given for the machine. M1 is available for the availability of machine 1 on the machine 1 ஓட hours எவ்வளவு, 7 hours 30 minutes. ஸோ அப்போ மிஷின் 1 எங்க இருக்கு, இதுக்கு நேராக கீழே இருக்கு, 7 hours 30 minutes. ரைட்டா, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது, மிஷின் while M2 is available for 10 hours during any working day. ஸோ அப்போ this is 10 hours. ரைட்டா, ஏன்னா M2 தான் கொடுத்துருக்கு. இப்போ M1 நான் இங்கே எழுதிருந்தா நான் இங்கே எழுதிருப்பேன், M2 M1 M2 இங்கே எழுதுனா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் எழுதிருப்பேன், பட் இங்கே எழுதிருக்கேன். ரைட்டா, ஸோ அப்போ we have to form the equation based on the availability. அப்போ இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், செகண்ட் ஈக்குவேஷன். அப்போ இது நம்ம x1 வச்சுக்கலாம், இது x2 வச்சுக்கலாம், ப்ளஸ் இது x1 வச்சுக்குவோம், இது x2 வச்சுக்குவோம், ப்ளஸ். ரைட்டா, ஸோ இங்கே வந்து லெஸ் தென் ஈக்குவல்ட்டா கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல்ட்டா என்ன கொடுத்துருக்கு, M1 is available for not more than. அப்போ அதிகபட்சமே 7 hour 30 minutes தான் இருக்கும். ஸோ நாட் மோர் தென், நாட் மோர் தென் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு, அது மேக்ஸிமமே அவ்வளோதான் இருக்கணும். அப்போ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு. தென் இங்கே அவைலபிள் ஃபார் 10 hours. 10 ஹவர்ஸ்னால் அது வந்து மினிமம் 10 hours தான் அவைலபிள் ஃபார் 10 hours. அதாவது M2 அவைலபிள் ஹவர்ஸ் 10 hours. அப்போ லெஸ் தென் 10. ரைட்டா, ஸோ அதுக்கடுத்து இப்போ நான் ப்ராஃபிட் போகிறேன். ப்ராஃபிட் என்ன கொடுத்துருக்கு, 3 rupees and 4 rupees ரெஸ்பெக்ட்லி. எதுக்கு, ப்ராடக்ட் ஏ ப்ராடக்ட் பி. அப்போ ப்ராடக்ட் ஏ 3 rupees ஆன் X1 ப்ளஸ் 4 rupees X2. X1 X2 நான் போர்டில் டேட்டா நான் எழுதிட்டேன் இங்கே பேஸ் ஆன் கொஸ்டின். இப்போ X1 அது ப்ராடக்ட் ஏ ப்ராடக்ட் பி. இப்போ இங்கே செக் பண்ணிப்பாங்க, ப்ராடக்ட் ஏக்கு நம்ம X1 போட்டிருப்போம், ப்ராடக்ட் பிக்கு X2 போட்டிருப்போம். நீங்கள் எப்படின்னா இது டிடெர்மைன் பண்ணலாம் இல்லை வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ரைட்டா, ஸோ அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் என்னது, நான் இங்கே எழுதுறேன், அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் மேக்ஸிமம் இசட். ஏன் மேக்ஸிமம்னா கொஸ்டினில் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்கு. ரைட்டா, 3x1 + 4x2. தென் சப்ஜெக்ட் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1x1 + x2 லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு. இங்கே இது எல்லாமே நமக்கு மினிட்ஸ் தான், 1 minute 2 minute 2 minute. ஆனால் இங்கே ஹவர்ஸ் கொடுத்து இதையும் மினிட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிங்க. 7 hours, ஒரு ஹவருக்கு 16. அப்போ 7 ஹவர்ஸ்னால் 7 × 60, 7 6 42 ப்ளஸ் இங்கே ஒரு 30 minutes. அப்போ டோட்டலாக 450 minutes. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு கன்வெர்ட். ஏன்னா கொஸ்டின் இது எல்லாமே மினிட்ல தான் கொடுத்துருக்கு, எல்லாமே மினிட் 1 minute 2 minute. பட் இங்கே வந்து ஹவர்ஸ் கொடுத்தா கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். அப்போ இங்கே 2x1 + x2 less than equal to 10 hours. 10 × 60 600. So அப்போ x1 x2 2 decision variable get equal to 0. This is the answer. புரியுதாப்பா? புரியுது. இப்போ உங்க புக்கோட கொஸ்டினை கொஞ்சம் டிக்டேட் பண்ணுறேன், முடிச்சிடறேன், சீக்கிரம் முடிச்சிடறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. உங்க புக்கை டிக்டேட் பண்ண நீங்க ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க.
formulation. முன்னாடி சொன்ன அசைன்மெண்ட்டும் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எல்பிபி எக்ஸ்டென்ஷன் தான். ரைட். இப்போ சும்மா உங்களுக்கு நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன், நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். And illustration 29, page number 132. Right. A chemical company produces two components A and B. இது வந்து ஆக்சுவலாக அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை நினைக்கிறேன். அம்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, கொஸ்டினே அவங்களே பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ அப்போ நோ நீட் டு கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதான் அவைலபிலிட்டி உங்களுக்கு 80 அவைலபிள். அப்போ இதை நீங்கள் x1 வச்சுக்கலாம், இது x2 வச்சுக்கலாம். இது x1, இது x2. காஸ்ட் அதுன்றது உங்களுக்கு இது ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். இந்த டேபிள் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க, பட் டேபிள் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணணும். அப்போ என்னது x1 ப்ளஸ் x2, இங்கே 80. இது மினிமம் ரெக்கமெண்ட். அப்போ குறைஞ்சது மினிமம் இவ்வளோ தான். அப்போ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ எடுக்கலாம்? அப்போ கிரேட்டர் ஈக்குவல் டு நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததாலுமே மேக்ஸிமம் அவைலபிலிட்டியாக தான் இருந்துச்சு. ஜென்ரல் அவைலபிலிட்டி இல்லை மேக்ஸிமம் நாட் மோர் தென் இருந்துச்சு. பட் இங்கே மினிமம் கொடுத்துருக்கு. அப்போ மினிமம்னா கிரேட்டர் ஈக்குவல் டு. அப்போ நீங்கள் வந்து இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நடத்தலை, பிகம் நடத்தலை, அவங்க அது கொஸ்டின் இல்லை, ஜஸ்ட் ஃபார்முலேஷன் தான் இருக்குது. பட் ஸ்லாக் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இருக்குது, சர்ப்ளஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அப்போ இங்கே 3x1 ப்ளஸ் x2 கிரேட்டர் ஈக்குவல் டு 75, வேறு x1 x2 கிரேட்டர் தென் 0. சர்ப்ளஸ் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டினே வராது சார் எக்ஸாம்ல. பிகம் மெத்தட் அது தனி மெத்தட். நமக்கு எக்ஸாம்ல இருக்க பிகம் மெத்தட் இருக்கா? இல்ல உங்க புக்ல பிகம் மெத்தட் இல்ல. ஒரே ஒரு சம்ல வந்து சம்மு வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஒரு சம்மு வந்து சொல்யூஷன் கூட இல்லை, ஜஸ்ட் ஆன்சர் மட்டும் தான் இருக்கு. அதை நான் ஆன்சருக்காக நான் அது சிம்பிளக்ஸ் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். பட் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலேஷன் மட்டும் தான் இருக்கு. அட் த சேம் டைம் பிகம் இருந்தாலும் நான் நடத்திட்டேன். சிம்பிளக்ஸ் இருக்கு, நம்ம இப்போ நடத்தின மெத்தட் இருக்கு. ஆனால் அதை சால்வ் பண்ணி காமிக்கல, ஆன்சர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து மினிமம் மேக்ஸிமம் கொஸ்டினில் பாருங்க, மினிமைசேஷன் ஆஃப் காஸ்ட். அப்போ மினிமம் இசட் ஈக்குவல் டு 4x1 ப்ளஸ் 6x2. இப்போ உங்கள் புக் ஆன்சர் தான் பார்ப்போம். இந்த x1 வந்து யூனிட் வச்சுக்கோங்க. இந்த மினிமம் ஆஃப் 4x1 ப்ளஸ் 6x2. தென் கன்ஸ்டன்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென். ஏன் கிரேட்டர் தென் போட்டுக்கோன்னா அங்கே மினிமம் ரெக்கமெண்ட் கொடுத்துக்கனால தான் நம்ம கிரேட்டர் தென் போட்டுருக்கோம். x1 ப்ளஸ் 2x2 நான் என்ன இருக்கேன், எதாவது இருக்கேன். ஓ சாரி, இங்கே 2 போட மாட்டேன். 2 இந்த 2 3x1 ப்ளஸ் x2. Okay, 3x1 plus x2 greater than equal to 75. Correct. புரியுதாப்பா இது? ஓகே சார், புரியுது சார். ரைட். அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. இந்த இதெல்லாம் பார்ப்போம். இந்த டேபிள் நீங்க தான் ஃபார்ம் பண்ணனும், நம்மளே ஃபார்ம் பண்ணுவோம். Right. A pension fund manager is considering the investing two shares, share A, share B. Appa share A, share B. Right. Then it is estimated that share A will earn a dividend 12% per annum, and share B on the 4% per annum. But dividend or variable, growth in the market value in 1 year of share A. So growth is another variable. Appa dividend growth.
இப்போ பார்ப்போம் 12 டிவிடெண்ட் என்னது 12% per annum இதுக்கு ஷேர் ஏ. அப்போ ஷேர் ஏக்கு டிவிடெண்ட் வந்து 12% per annum. அப்போ 0.12 12% 12/100 12. ஷேர் பிக்கு வந்து 4%. அப்போ 0.04. ரைட்டா. Then growth in the market value in 1 year of share A will be 10 paise per rupees 1. அப்போ 10 அதாவது 10 பைசே எவ்வளோக்கு 1 ரூபாய்க்கு. அப்போ 1 ரூபாய் 1 ரூபி மீன்ஸ் எவ்வளோ பைசே 100 பைசே. ஏன்னா இங்கே பைசே கொடுத்து இங்கே ருபீஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அப்போ 10/100. இங்கே வந்து 40 பைசே பெர் ருபீஸ். ஒரு ருபீஸ்க்கு வந்து 100 பைசே 40/10. அப்போ இது வந்து 0.1. இது 0.4. growth rupees. இது rupees. ஏன்னா rupees நான் கன்வெர்ட் பண்றோம். He requires investing minimum total sum. So அப்ப objective function is minimum. Then we have to check the availability. அப்ப நமக்கு இப்போ x minimum total x1 x2 நாங்க determine பண்ணல. ஏன்னா based on availability we can determine the variables. Dividend income at least 600. அப்ப dividendக்கு வந்து availability dividend எங்க இருக்கு அதுக்கு வந்து 600. at least அர்த்தம் அட்லீஸ்ட் பாஸ் ஆகுங்க, ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகுங்க. அட்லீஸ்ட் மீன்ஸ் மினிமம். இப்போ பாஸ் அட்லீஸ்ட் பாஸ் ஆனால் 50 எடுத்தாலும் பாஸ் தான், 60 எடுத்தாலும் பாஸ் தான். ஸோ அப்போ மினிமம் 60, மேக்ஸிமம் நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்கலாம். ஸோ அப்போ அட்லீஸ்ட் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு. தென் க்ரோத் எங்கே இருக்குது? இதுக்கு நேராக கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு, அதுவும் அட்லீஸ்ட் தான் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இது x1, இது x2, x2. அப்போ 0.12 x1 plus 0.04 x2 greater than equal to 600. 0.1 x1 plus 0.4 x2 greater than equal to 1000. Then objective function minimum is that. ஏன்னா கொஸ்டின் மினிமம் டோட்டல் தான் கேட்டது. ரைட்டா. ஸோ மினிமம் இஸ் தட் ஸ்பெசிஃபிக்காக மினிமம் இஸ் தட் பர்டிகுலர் காஸ்ட் கொடுக்கல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போனாட்டி பார்த்தீங்கன்னா 3 rupees 3 அதெல்லாம் கொடுத்துச்சு. பட் இங்கே எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ அப்போ அதில் கொடுக்காட்டி ஜஸ்ட் டேக் இட் அஸ் ஈச் காஸ்ட் ஃபார் த இண்டிவிஜுவல் வேரியபிள்ஸ் 1 x1 plus x2 கொடுக்கல. பட் we have to assume that 1 to be of x1 plus 1 to be of x2. ஜென்ரலாக கொடுக்காட்டி நம்ம வந்து 1 to be 1 to be வச்சுக்கலாம். காமன் வேல்யூ வச்சுக்கலாம். காமன் வேல்யூ மீன்ஸ் மினிமம் காஸ்ட், த லோவஸ்ட் காஸ்ட் 1 to be 1 to be. ஸோ அப்போ x1 x2 greater than equal to 0. இதான் ஆன்சர். நீங்கள் எழுதணும் என்ன, எந்த வேரியபிள் x1 வச்சுருக்கீங்க? ஷேர் ஏவை. இன்னொன்று வேரியபிள் வந்து ஷேர் பிஏ x2 வச்சுக்கணும். ஸோ அப்போ லெட் x1 இஸ் ஷேர் ஏ அண்ட் x2 இஸ் ஷேர் பி. இப்போ உங்கள் புக் ஆன்சர் பார்ப்போம். மினிமம் ஏன் x1 x2 போட்டுருக்காங்க புரியுதா? பிகாஸ் the rupees for the individual shares are not given. இங்கே வந்து x1 x2 எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? நான் அவைலபிள் வச்சு கண்டுபிடிச்சேன். உங்கள் புக்கில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரேம் பண்ணி அதுக்கு பண்ணிக்கலாம். எப்படினா நீங்கள் பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம். டிவிடெண்டை பேஸ் பண்ணி இது வந்து ஏன் டிவிடெண்ட் இன்கம் கன்ஸ்டன்ட்னா அவைலபிள் டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 0.12 x1 plus 0.4 x2 கிரேட்டர் தென், ஏன்னா அட்லீஸ்ட் கான்செப்டாக. ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 0.1 plus 0.4. ஏன்னா நமக்கு வந்து கொஸ்டின் வந்து ருபீஸ், அதாவது 10 பைசே பெர் ருபீஸ் கொடுத்தனால நம்ம ருபீஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. புரியுதாப்பா? ரைட். ஸோ இந்த இதே மாதிரி தான் மற்ற எல்லா ப்ராப்ளமும். நான் ஒரே ப்ராப்ளம் சொல்லி அந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் நீங்கள் பார்க்க வேணாம், அது எல்பிபிக்குள்ளே வேணால் நம்ம தனியாக பார்த்துக்கலாம். ரைட்டா? ஸோ இது வந்து கொஸ்டின் பார்ப்போம். இந்த கொஸ்டினில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது டேட்டா டேபிள் கொடுத்துருக்கு. யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ஃபார்முலேட் த ப்ராப்ளம் இன் டு ஃபைண்ட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஹார்ஸ் நீடட் டு ஃபுல்ஃபில் த ஆர்டர்ஸ் ஆன் அட் மினிமம் காஸ்ட். ஸோ அப்போ மினிமம் இஸ் தட் கொஸ்டின். ரைட்டா? ஸோ காஸ்ட் இந்த இருக்குது, இதுதான் காஸ்ட். அப்போ மினிமம் இஸ் தட் ஈக்குவல் டு 9x1 + 10x2. அவைலபிலிட்டி எங்கே இருக்குது? இந்த எக்ஸுக்கு ஒரு ஆர்டர், ஒய்க்கு ஆர்டர்ஸ் ஆன் ஹேண்ட், அதுதான் அவைலபிலிட்டி இங்கே. ஏன்னா எக்ஸுக்கு வந்து இவங்க டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 2x1 + 4x2 ஆர்டர்ஸ் ஆன் ஹேண்ட் 50 and 50னா அவைலபிள் மேக்ஸிமம் அவைலபிலிட்டி 50 தான். அப்போ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு போட்டுக்கலாம். கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி பார்க்கல, நான் ஜென்ரலாக தான் சொல்கிறேன். ரைட்டா? ஸோ லைக்வைஸ் வி கேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ. ரைட்டா? ஸோ இஃப் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு போட்டுருக்காங்க. நீங்கள் கொஸ்டின் நான் உள்ள ரீட் பண்ணுறப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும். நான் ரீட் பண்ணாமல் ஜென்ரலாக சொன்னேன். ரைட்டா? ஸோ லைக்வைஸ் வி கேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ.
சொல்ல புரியுதாப்பா? இதில் இந்த லாஸ்ட் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கடைசி கொஸ்டின் இந்த illustration 38 நீங்கள் பார்க்க வேணாம், அதை விட்டுருங்க. இந்த கொஸ்டினில் இது வந்து எந்த எக்ஸாம்பிள் illustration 39 வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் தனியாக ஒரு டியூவல் ப்ராப்ளம் இருக்குது ரைட்டா? அந்த டியூவாலிட்டி நான் அடுத்த கிளாஸில் நடத்துகிறேன். இந்த டியூவல் கன்வெர்ட் பண்ண பின்னாடி சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் போட்டுருக்காங்க. இங்கே இந்த ஒரு ஸ்டெப்புக்காக தான் நான் சம்ம நடத்தினேன். இந்த ஆன்சர் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியணும், அதுக்காக தான் நான் நடத்துறது ரைட்டா? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இங்கே நடத்துகிறேன். அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஆன்சர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கு, இது டேட்டா ஆன்சர் மட்டும் போட்டிருக்காங்க, பட் இது எப்படி வந்துச்சுன்னு போடலை ரைட்டா? இது நம்ம சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் போட முடியாது, ஜஸ்ட் வி ஹேவ் டு யூஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட். பட் உங்களோட மெயினுக்கு அப்ஜெக்டிவ் வந்து இந்த டாப்பிக்கோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார்முலேஷன் தான். பட் அதுக்காக இதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இன்னொன்று என்னென்னா, இது வரைக்கும் எல்பிபி கேட்கவே இல்லை. அதனால் ப்ரீவியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம்னா அது லாஸ்ட் இயர் 1 year பேக் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கவே இல்லை, படிக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. ஏன்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் வரவே இல்லைட்டு. பட் என்னோட சஜஷன் அப்படி இருக்காங்க, ஃபுல்லாத்தையும் ரீகால் பண்ணிட்டு போங்க. அட்லீஸ்ட் ஃபார்முலேஷனாக தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா? இல்லை நான் டியூஎல்னு ஒரே ஒரு டாபிக் இருக்குது, அந்த டியூஎல் வந்து சிம்பிள் தான். அந்த காமிக்கிறேன். டியூஎல் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன். டியூஎல் இந்த லைக்வைஸ் வி கேன் கன்வெர்ட் த டியூஎல். சிமெட்ரிக் கொடுத்துருக்கேன்ல, இது மட்டும் படிச்சு இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு இருக்குது. அன்சிமெட்ரிக் இல்லை, இது மட்டும் தான் இருக்குது. இல்லை எப்படி நான் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்னு நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கூட சொல்கிறேன். அது ஒரு ஸ்டெப் தான். ஷார்ட்கட்டாக சொல்லிடுறேன், இப்போ உங்களுக்கு புரியுதான் பாருங்க. இந்த primal அப்படின்றது ஜஸ்ட் பேசிக் ஃபார்முலேஷன் ஃப்ரம் த கிவன் வந்து ஃபார்முலேஷன் பண்ணுறோம் ரைட்டா? ஸோ நான் உங்களுக்கு இங்கே கன்வர்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. அங்கே இந்த நான் கொடுத்துருக்க பிடிஎஃப் இருக்கும் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்ட்டு. கொஸ்டின் ப்ரைமல் மேக்ஸிமம் இருக்கா மினிமம் இருக்கா பார்க்கணும் ரைட்டா? அது வந்து நீங்கள் டியூவில் கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப அப்ஜெக்டிவ் வைக்கிறத வச்சுங்க. இப்போ கொஸ்டின் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு, கொஸ்டின் மேக்ஸிமம் இஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கு. ப்ரைமல் தான் கொஸ்டின், மேக்ஸிமம் இஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ அப்போ பேஸ்ட் ஆன் த டியூவல் அல்காரிதம் ஜஸ்ட் வி ஹேவ் டு கன்வெர்ட் மேக்ஸிமம் இன்ட்டு மினிமம். அப்போ இதை மேக்ஸிமம்லேருந்து மினிமம், இதுதான் டியூவல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரைட்டா? நான் ஷார்ட்கட்டில் சொல்கிறேன் எப்படி பண்ணுறேன்ட்டு. அதுக்கடுத்து நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து என்னென்னா, நம்ம சப்ஜெக்டிவோட ரிசோர்ஸ் லெவல் தான் இங்கே கன்வெர்ட் ஆகும். அப்போ 8x1 இன்னொன்று சொல்ல மாட்டேன், வேரியபிள்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் எத்தனை வேரியபிள்னு பாருங்க. 1 2 3 வேரியபிள்ஸ். எத்தனை கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ்? 1 2 3 கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ். இதில் ப்ரைமலில் டியூவலாக மாறுறப்ப வேரியபிள் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் எத்தனை கன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அத்தனை வேரியபிள் வரும், எத்தனை வேரியபிள் இருக்கோ அத்தனை கன்ஸ்டன்ஸ் வரும். இப்போ ரெண்டுமே இங்கே 3 தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 வேரியபிள், இங்கே 2 கன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது. அப்போ டியூவலாக நீங்கள் மாற்றுறப்ப இங்கே வரும் 2 வேரியபிளாகவும் 3 கன்ஸ்டன்ஸாக, அதாவது y1 y2 ரெண்டு வேரியபிள் 3 ஈக்குவேஷனாக கிடைக்கும். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கன்வர்ஷனில் வந்து ப்ரைமல் டு டியூவலில் வரப்ப வேரியபிள் கான்ஸ்டன்ட் செக் பண்ணும். ப்ரைமலில் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ், கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள் செக் பண்ணுங்கள். அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும். இங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 வேரியபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்து கன்ஸ்டன்ட்டில் வந்து 3 கன்ஸ்டன்ட்டாக மாறும். இங்கே இருக்க கன்ஸ்டன்ட்ஸ் வேரியபிளாக கன்வெர்ட் ஆகும். இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே 3 தான், நீங்கள் மாற்றி போட்டால் 3 தான் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரைமலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். இதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட்டா? இதை வச்சு நீங்கள் வந்து எத்தனை ஈக்குவேஷன் வரும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்கு ப்ரைமலில், மெயின் கொஸ்டினில் கன்ஸ்டன்ட்ஸ் வந்து 4 கன்ஸ்டன்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு. அப்போ டியூவலாக மாற்றுறப்ப 4 வேரியபிள்ஸ் வரும், 2 கன்ஸ்டன்ட்ஸ் வரும். அது என்ன 2 வேரியபிள்ஸ்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x1 x2 இருக்குது, 3 ஈக்குவேஷன் இருக்குது. இப்போ இங்கே வர்றப்ப 4 வேரியபிளாக மாறும். சார் 4 ஈக்குவேஷன் இருக்கா, 4 ஈக்குவேஷன் இருக்குது. இங்கே வரப்போ 4 வேரியபிள் y1 y2 y3 y4 எத்தனை ஈக்குவேஷன்? 2 ஈக்குவேஷனாக மாறும். திஸ் இஸ் ப்ரைமல், திஸ் இஸ் டியூவல். நான் சொல்ல புரியுதாப்பா?
எஸ் சார். ஓகே சார். ரைட்டா? ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஓகே இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் திங் வி ஹேவ் டு செக் ப்ரைமல் டியூவில் செக் பண்ணுறது ஒரு சின்ன சிம்பிள் கன்வர்ஷன் தான். ப்ரைமல் எத்தனை வேரியபிள் இருக்குது? வேரியபிள் வந்து 3 இருக்குது. ஈக்குவேஷன் அதாவது கன்ஸ்டன்ட்ஸ் வந்து 3 கன்ஸ்டன்ட்ஸ் இருக்குது. அப்போ இது ப்ரைமல். வேரியபிள் இது டியூவல் வர்றப்ப எத்தனை கன்ஸ்டன்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை வேரியபிள் வரும், எத்தனை வேரியபிள் இருக்கோ அத்தனை கன்ஸ்டன்ட்ஸ் வரும். இப்போ இங்கே 3 வேரியபிள் 3 கன்ஸ்டன்ட்ஸ் தான். ஸோ இப்போ நான் டேட்டா சம்முக்கு வரேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்கார்டிங் டு த ரூல் அல்காரிதம் மேக்ஸிமம் இருந்தால் மினிமம் வரும், மினிமம் இருந்தால் மேக்ஸிமம் வரும். இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது? மேக்ஸிமம் இருக்குது. ஸோ அப்போ மினிமம் ஆஃப் இசட். ரைட்டா? ரிசோர்ஸ் லெவல் என்ன இருக்குது? 8. நமக்கு வந்து எத்தனை வேரியபிள் வரணும்? 3 வேரியபிள். அப்போ நம்ம ஏற்கனவே x1 x2 x3 இருக்குது. நான் இங்கே வந்து 3 வேரியபிள்னால y1 y2 y3 கொடுக்குறேன். எப்படி 3 வேரியபிள் கண்டுபிடிச்சு தெரியுதாப்பா? இங்கே ப்ரைமரியோட பேஸ் பண்ணி தான் டியூவலில் வேரியபிள் வரும். ரைட்டா? ப்ரைமரியில் இப்போ இங்கே ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது. இங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 வேரியபிள், இது வந்து 4 கன்ஸ்டன்ட்ஸ் இருந்தால் இது 4 டியூவலாக மாற்றப்போ 4 வேரியபிள். அப்போ y1 y2 y3 y4 போடணும். அதேமாதிரி 2 கன்ஸ்டன்ட் 2 ஈக்குவேஷன் தான் கிடைக்கும். இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 வேரியபிள் 3 வேரியபிள்னால தான் y1 y2 y3 போடுறேன். ரைட்டா? அப்படி இல்லை தெரியல எனக்கு அதை கண்டுபிடிக்க தெரியல அப்படின்னா எத்தனை ஈக்குவேஷன் இருக்குது? 3 ஈக்குவேஷன் இருக்குது. அத்தனை வேரியபிள் வரும். இப்போ எத்தனை இருக்குது? இங்கே என்ன இருக்குது? ரிசோர்ஸ் லெவலில் 8 10 15. அப்போ இது 8y1 + 10 y2 + 15 y3. இதுதான் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். சப்ஜெக்ட் 2 சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ரோவா காலமாக போடுங்க, காலம் ரோவா போடுங்க. ரோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோடு உங்களுக்கு 2x1. அப்போ 2 இங்கே 3. அடுத்து எனக்கு x3 3 இருக்குது. x1 x2 x3 இருக்குது. ரைட்டா? ஸோ அப்போ அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு இல்லை இப்படி எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ரோல் ஃபஸ்ட்டு காலம் ரோவாக காலம் ஆகுங்க. ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே 3 x3 இருக்குது, இங்கே x2 தான் இருக்குது. அப்போ நம்ம இது எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா இப்படி எழுதிக்குவோம், ஈஸியாக இருக்கும். 2x1 + 3x2 + 0x3. அடுத்து 3 இங்கே வந்து 3மே இருக்குது. இங்கே வரப்போ x1 இல்லை. அப்போ 0x1 + 5x2 + 4x3. ஏன் நம்மளுக்கு 3 டிசிஷன் வேரியபிள் இருக்குது. இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு காலம் எடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோவோ காலம் மிஷன் இங்கே இதெல்லாம் 2 3 0. அப்போ 2 3 0. இங்கே அங்கே x1னா இங்கே y1 y2 y3. ஏன்னா 3 வேரியபிள்ஸ் நம்ம இதை வச்சு டிட்டர்மைன் பண்ணியிருக்கேன். தென் செகண்ட் ரோ 3y1, அடுத்து 2y2, தென் 2y3. சரி சாரி எங்கே சொல்லியிருக்கேங்க. சாரி 3 2 2y. அடுத்து தேர்ட் ரோ 0 நம்ம அடுத்த நம்பர் 5 4 y y y. நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் தெரியுதா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரோவை ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்திருக்கேன், செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் வந்திருக்கேன், தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலம் வந்திருக்கேன். இப்போ y1 y2 y3 y1 y2 y3 y1 y2 y3 plus 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 plus. ரைட்டா? ஸோ அப்போ இது முடிச்சாச்சு. இப்போ அதுக்கடுத்து பாருங்க, இங்கே மினிமம் மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே லெஸ் தென் ஈக்குவல் இருந்துச்சுன்னா இங்கே கிரேட்டர் ஈக்குவல் மாற்றணும். இங்கே கொஸ்டின் எனக்கு லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு, அப்போ இங்கே கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு. ஏன்னா ஆஸ் பர் தி அல்காரிதம் மாற்றிருக்கோம். ரைட்டா? ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இங்கே இருக்க ரிசோர்ஸ் லெவல் எடுத்து இங்கே எழுதணும். இங்கே இருக்க அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனை இங்கே எழுதணும். 3 5 4 இவ்வளோதான்ப்பா. புரியுதா? சார் ஓகே கேர்ள்ஸ் புரியுதாப்பா? எஸ் சார். டவுட் இருக்கா இதில்? இல்லை சார். ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க.
இப்போ நான் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன், சும்மா உங்களோட கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக. புக் ப்ராப்ளம் சும்மா நான் கன்வர்ஷன் மட்டும் பண்ணுறேன். கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் இசட் ஈக்குவல் டு, நோட் பண்ணிக்கோங்க, 2x1 plus 2x2. Then subject to 2x1 plus 4x2 greater than equal to 1. Minus x1 minus 2x2 less than equal to minus 1. 2x1 plus x2 greater than equal to 1. Then x1 comma x2 greater than equal to 0. இது primal. இந்த क्वेश्चन எடுத்துக்கோங்க, இது primal. இப்போ நான் dual கன்வர்ட் பண்றேன், இங்கிட்ட நான் கன்வர்ட் பண்றேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் क्वेश्चन பார்க்கறேன். இங்க வந்து மினிமம் கொடுத்துருக்கு. சோ क्वेश्चनல வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம், அப்ப இதுதான், சாரி மினிமம் கீழக்கா, ரைட், இது நான் क्वेश्चनல மினிமம் தான் கொடுத்துருக்கு. அப்ப we have to consider the second one, right? Before going to start the problem, this is the format of question. Format question ஓட format. இந்த format மாதிரி அங்க இருக்காங்க, மினிமம் இருக்கா, ரைட், ஓகே. அடுத்து எல்லாமே greater than equal இருக்கா, क्वेश्चन பாருங்க, இது greater than equal இருக்கு, கரெக்ட். இது greater, பட் இங்க இது greater, பட் இது less than equal இருக்கு. சோ நமக்கு first thing we have to check the entire format of primal as per the duality. So dualityல பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு ஃபார்மட் என்ன இருக்கு, மினிமம் வந்து எல்லாமே greater than equal இருக்கணும். இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் greater than equal இருக்கு, தேர்ட் ஈக்குவேஷன் greater than equal இருக்கு, பட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் greater than equal இல்ல. அத அப்ப நான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்தணும். எப்படி மாத்துறது, சைனை சேஞ்ச் பண்ணுங்க. x1 மைனஸ்னா இது பிளஸ் ஆ மாறும், இங்க -2 னா இது +2x2 ஆ மாறும். தென் இங்க less than equal னா இங்க greater than equal டு, இது -1 னா +1. சோ அப்ப this is the correct question. இதுதான் ரைட். அப்ப நமக்கு வந்து மூணு ஈக்குவேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து என்னது, 2x1 plus 4x2 greater than equal to 1. Then x1 plus 2x2 greater than equal to +1. Then third equation 2x1 plus x2 greater than equal to 1. இது புரியுதாப்பா? புரியுது சார். புரியுது சார். புரியுதா? என்ன பண்ணிக்க முடியுது, ஆக்சுவலா வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन அல்காரிதம் ஃபார்மட்ல क्वेश्चनக்கு செக் பண்றேன். மினிமம் இருக்கு, சப்ஜெக்ட் டு எல்லாமே greater than equal இருக்கணும். போன क्वेश्चनல எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல, அப்படியே தான் இருந்துச்சு, நான் செக் பண்ணல, எல்லாமே அதே மாதிரி இருந்துச்சு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 கூட 1 லெஸ் greater, ரெண்டுமே greater, 1 less than இருக்கனால 1 by changing the sign we can convert the symbols, ரைட்டா? இப்போ நான் டியூல கன்வர்ட் பண்ண போறேன். அதுக்கு என்ன செக் பண்ண, டியூல் ஆர் டியூவாலிட்டி எப்படி செக் பண்றது, நம்மளோட சொல்லிருக்கேன். நம்பர் ஆஃப் பிரைமல்ல நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் எத்தனை இருப்பாங்க, எத்தனை வேரியபிள் இருக்கு, x1 x2. ஸோ வேரியபிள் வந்து 2 வேரியபிள், எத்தனை கன்ஸ்டன்ட்ஸ், 1 2 3, 3 ஈக்குவேஷன், 3 கன்ஸ்டன்ட்ஸ். இது பிரைமல். அப்ப டியூல மாத்திரம் எப்படி இருக்கும், 3 வேரியபிளா வரும், 2 ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும், 2 கன்ஸ்டன்ட்ஸ். திஸ் இஸ் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் டியூல். இப்போ டியூல் கன்வெர்ட் பண்ணப்போ உங்களுக்கு இதே மாதிரி நிற்கும். இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன், ரைட்டா? கொஸ்டின் மினிமம் இருந்தால் மேக்ஸிமம் மாற்றிக்கலாம், கன்வர்ஷனில் ஃபார்மட் படி அதுக்குள்ள மேக்ஸிமம், ரைட்டா? அதே மாதிரி சிம்பிள் வந்து இங்கே கிரேட்டர் than equal னா இங்கே லெஸ் than equal to. ஸோ அதே தான் இங்கேயும் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேக்ஸிமம் செட் எத்தனை நமக்கு வேரியபிள் வரணும், 3 வேரியபிள் வரணும். அப்போ நான் கண்ணை மூட்டு இங்கே வந்து y1 + y2 + y3 நான் போடுறேன். கரெக்டாக செக் பண்ணுங்க. எப்படி செக் பண்ணுறது, எப்படி நீங்கள் போடுவீங்க, இந்த ரிசோர்ஸ் லெவலோட ஆன்சர் வந்து நீங்கள் எழுதணும். ரிசோர்ஸ் லெவல் என்னது 1 1 1. அப்போ 1y1 1y2 1y3. இப்போ மூணு பேருக்கு வந்துச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக. தென் சப்ஜெக்ட் 2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோவை காலம் எழுதுங்க, 2 4 ப்ளஸ் நான் y1 y2லாம் போடலை, நம்பரை மட்டும் தான் எழுதுறேன், 1 2. அடுத்து 2 2 2 1 2 1. ஃபர்ஸ்ட் ரோ, செகண்ட் ரோ, தேர்ட் ரோ. இப்போ இது y1 y2 y3, இது 4 y1 y2 y3. இங்கே என்ன போட்டோம் நம்ம, கிரேட்டர் than equal to. ப்ரொசீஜர் படி என்ன மாற்றணும், டியூவை மாற்றுறப்ப கிரேட்டர் வந்து லெஸ் தென் மாறும். ஸோ அப்போ less than equal to நீங்கள் அங்கே என்ன பண்ணீங்களோ என்ன பண்ணீங்க, இங்கே ரிசோர்ஸ் லெவல் எடுத்து அப்ஜெக்டிவ் போடுவீங்க, அப்ஜெக்டிவ் எடுத்து ரிசோர்ஸ், அப்ஜெக்டிவ் எடுங்க 2 2. நல்லா பாருங்க,
2. நல்லா பாருங்க 3 variables y1 y2 y3 greater than equal to 0. 3 variables, 2 constants. So likewise the primal equations can be converted into dual equations. புரியுதாப்பா? ஸோ நீங்கள் முன்னாடியே டிட்டர்மைன் பண்ணிடலாம் எத்தனை வேரியபிள் இருக்கும் டியூஎல்ல, எத்தனை வேரியபிள் இது எத்தனை கன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரைமல் வி கேன் டிட்டர்மைன். மினிமம்னா மேக்ஸிமம் கன்வெர்ட் பண்ணுங்க, லெஸ் தென் ஈக்குவல் கிரேட்டர் ஈக்குவல் இருக்கணும். அது மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரைமலோட ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இப்போ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே லெஸ் தென் கிரேட்டர் ஈக்குவல் இல்லை, ஒன் லெஸ் தென் ஈக்குவல் இருந்துச்சு. அப்போ அதை மட்டும் நம்ம கிரேட்டர் ஈக்குவல் கன்வெர்ட் பண்ணணும் பை சேஞ்சிங் த சைன் ஆஃப் த என்டையர் ஈக்குவேஷன். Each and every element in the equation must be converted into the opposite sign. இப்போ பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வந்தாச்சு, அப்புறம் டியூவல் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றணும். அதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலாக சிஎக்ஸ் ரைட்டா. இது வந்து இங்கே சி வரும், இங்கே பி வரப்போ இந்த பி இந்த ரிசோர்ஸ் லெவல் இங்கே அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வரும். இங்கே இருக்க அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ரிசோர்ஸ் லெவலில் போகும். இங்கே எக்ஸ் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணால் இங்கே ஒய் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஏஎக்ஸ் இது மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதலாம், மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதலாம். ஷார்ட்கட்டில் சொல்லிட்டு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதி சால்வ் பண்ணணும். பட் அது உங்களுக்கு ஷார்ட்கட்டில் செஞ்சு முடிச்சலாம், ஏன்னா உங்கள் புக்கில் கொடுக்கல, அதனால் சிம்பிளாக பண்ணிட்டேன். புரியுதாப்பா? புரியுது சார். எஸ் சார். ரைட், ஓகே. தேங்க்யூ.